असुविधा हम कि मागु ना ना तार लाभ अच्छे से कौच आपको आम जो ताली मारुचु ओके हुए तो आपण मो न मारी पारती निज मारुचु कहीं फिजिक्स अच्छी साइंटिफिकली आपण ताली मारले कौन हम मु देखे दउछि हार्ट आमर ठीक भाव पंपिंग हो पार सो ताली मारंतु एक्सरसाइज हिसाब रे हालेलुया चल प्रभु को नाम को ताली मार देबा ओके मु कोड थिले कोन कहउथली मन अछि मु बदे बेसी प्रश्न पचारछि कि नहीं हेलो मु चर्च रे जदि प्रचार करबी कौन से प्रश्न मोर बाहर हो नहीं ओके किनु टीचिंग लाइन आसे बहुत प्रश्न मोर आसे तो आम शिक्षा शिविर रे बसचु तो प्रश्न उत्तर निहाती हेबा आवश्यक ओके तो किसी प्रश्न अछि कि वर्तमान पर्यंत आम जहाँ शिक्षा नेलु हाँ कि नहीं हाँ कि नहीं हाँ कृष्ण ओके प्रश्न अछि कि आम जोआना परि किपरि हेई पारिबा जोआना पर आम किपरि हेई पारिबा आम सबु बेले जीशु परि हेबाकु चेष्टा करूछु हाँ कि नहीं बहुत भल विषय प्रभु आम समस्त को प्रतिमूर्ति रे गढ़ी दैट मीन्स तार अर्थ हूँ जे परमेश्वर को मध्य जहाँ भी अच्छी गुण आम मान मध्य से गुण रहा आवश्यक हाँ कि नहीं आम बायोलोजिकली तो आम पिला छुआ जन्म करूँ आम पुओ हेले हाँ ये आम पुओ बापा पर देखा जाउची तो झील हेले ये आम माँ पर देखा जाउची कहूँ कि नहीं कहूँ कि नहीं राइट ठीक से परी आपण को आम जो परमेश्वर सदाप्रभु परमेश्वर जगतर सृष्टिकर्ता निर्माण कर निज प्रतिमूर्ति रे तार अर्थ हूँ जे तार प्रत्येक गुण आम मध्य रहिबा आवश्यक जो ता गुण छाड़ी मो पड़सा घर बापार गुण मु आनी बोले मोर बापा मत छाड़ब कि माँ माने मो बापार लाइफस्टाइल को माने व्यवहार न करी पड़सा रे जी अच्छी तार लाइफस्टाइल को मुझे व्यवहार करी मो घरे मत रखिबे कि कहतु नहीं प्रभु आम समस्त को प्रतिमूर्ति रे वर्णना कर सृष्टि कर आमे तांकर गुण को व्यवहार करिबा हमर प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे आमे सब अधिकांश समय बहुत धार्मिकता हो जाउछु चर्च को आसिले आमे बहुत धार्मिकता हो जाउछु गिरजा को आसिले आमे बहुत धार्मिकता हो जाउछु भल विषय गाड़ी चलेवा को हेले बाइक किंबा कार चलेवा को हेले मोर कार अच्छी उदाहरण देवी गोटे लिटर पेट्रोल पकईकी मु नुआगढ़ पाड़ाखिंडी जी बोले हम कि हो पार नहीं आपण चर्च को 2 घंटा आसबे शिविर को गोटे दिन आसबे आउ पूरा मास सारा सप्ताह सारा वर्ष सारा चली बोले हम कि हो पार कि बाइबल को आमे प्रत्येक दिन अध्ययन करने आवश्यक काली भी कहती आज भी कहूँ मु ओके काली केतरा भाई भौणी मैंने उपस्थित थे बाइबल आज आपण मैंने घर पढ़ी आसी कि हेलो बाइबल को अध्ययन करके आसछंती कि के समय पढ़ी गीत संहिता 1 गीत संहिता 22 गीत संहिता 23 गीत संहिता 90 95 100 150 कोड़ा पढ़ी जोड़ा हमको भल लगे से आम पढ़ू राइट आपण मैंने केबे विचार करता पढ़ी कि लेवी पुस्तक पढ़ी कि लेमेंटेशन को कौन कौन आज्ञा विलाप पुस्तक पढ़ी कि
प्रत्येक विषय प्रत्येक बही प्रत्येक पुस्तक प्रभुंर वाक्य अच्छी के जन आज बही बाइबल पढ़ी के आसी हाथ उठेदेवे बस फिंगर काउंट मे भी 10 जन आ बाकी लोक तार अर्थ हूँ आम परमेश्वर को प्रकृत में प्रेम करूना काली शिक्षा थे प्रभु को भय शिखेवाटा सॉरी प्रभु प्रति भय आम केमती कर राइट प्रभु को आम प्रेम करूनु आम जो जन को प्रेम कर समय दौचु कि ना हाँ कि ना प्रभु को जो प्रेम कर समय देवा कि ना एबे गीत गोटे गाउले बाहर गल प्रभु मो पाखे देवा किसी ना ओके ये गोटे भौणी गाउले आ गोटे कौन गोटे शब्द कहले कौन देवा अच्छी कौन दे पारि हृदय केमती देवे आप हृदय हृदय किए अच्छी खाली गीत एका अच्छा ना आम मान हृदय परमेश्वर अच्छा प्रमाण दे पार आम प्रभु आम हृदय अच्छा बोलिकी आम प्रमाण दे पारिबा कि कहतु प्रमाण देवा आवश्यक आजिकल सब विषय से माने प्रूफ मागती एविडेंस प्रमाण ना कि विश्वास करना राइट आम संस्था नियम जब आम कौन जगह जाऊँ आमको टिकेट देवा पड़ो जब आम कार पेट्रोल रो टिकेट देवा पड़ो नियम से आम परमेश्वर को आम हृदय रखीचु बोलची प्रमाण दे पारिबा कि दे पारिबा बाइबल लेखा अच्छी काली पढ़ी गीत संहिता 119:11 कौन टिके पढ़ी दिंतु मुझे कनेक्ट करुँ हाँ 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 हालेलुया हालेलुया के कहते यहाँ दाऊद महाराज जो कि इस्राएल रो प्रतिनिधि परमेश्वर माने चॉइस करथिले राइट गोटे महाराज हेकरी ए कथा कहउछंती तांकर काम कम रुए ना बहुत रुए गोटे मंत्री रो तांको बहुत बड़े काम रहे किंतु से परमेश्वर को वाक्य को संचय करिकी को रखुछंती हृदय रखुछंती आज आमे परमेश्वर को वाक्य को हृदय संचय कर रखी पारुछु कि जदि आमे तांकर वाक्य को संचय कर रखी पारुछु ताहेले माँ माने जोआना परी आमे हबा आवश्यक आजिकली केतला पॉइंट मु प्रैक्टिकली आनिया को चाहूची ओके घरे आमे शांति रे अछु कि निज स्वामी सहित निज पिला मानक सहित ता सहित आड़ोसी पड़ोसी सहित आमे शांति रे अछु कि जदि नाही आमे कोठी अछु काहे कि आमर परमेश्वर जीशु कौन शांति शांतिदाता राइट हाँ कि ना से शांतिदाता परमेश्वर आम घरे जब शांति नाई माने परमेश्वर आम पाखरे नाही प्रभु को जानिला परे प्रभु को ग्रहण करिला परे आमे प्रत्येक दिगरे वर्धिष्णु हेबा आवश्यक आमे अधिकांश समय ब्लेसिंग उपरे जे मते प्रभु एटा देले सेटा देले एटा देले भलो विषय नो प्रॉब्लम ओके प्रभु आमको माने से चाहते जे आमको आशीर्वाद करिबा पाई से आम मान को केबे भी ना नो आशीर्वाद कर छाड़िया पाई से केबे चाहती नाई कि से आशीर्वाद पाइबा पाई आमे योग्य भी हेबा आवश्यक सेति पाई बहुत आशीर्वाद रो आमे दूरे रही जाउछु माँ मानकर कर्तव्य कौन मंडली प्रश्न पचार हो कि नहीं हेलो माँ मानकर कर्तव्य मंडल उपरे कौन सेवा करने कहले विभिन्न माने मीटिंग रे आप मान सहवर्ती रोची भल किंतु वर्तमान टिके घर विषय को आसीबा ओके कने मु निज घर को जदी ठीक करि पारु नाही ओके सो माने के जने कहितला ओके सत्य कथा छै ओके हस्बैंड इज अ हेड ऑफ द हाउस स्वामी घर कौन स्त्री कौन आज्ञा स्त्री कौन शरीर स्त्री हूँ बेक यहाँ नथिले से कुआडे बुली पार कि कहतु
ଏଇଟା ନଥିଲେ ସେ ବେକ କୁଆଡେ ସରି ମୁଣ୍ଡ କୁଆଡେ ବୁଲେଇ ପାରବନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମାନେ ସେ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ୟବଚାରରେ ପାପରେ ଭୟଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାଗିକି କଣ କହିଲେ, ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ୱାଇପ୍ ଆଉଟ୍, ଧୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେଲେକ୍ଟ କଲେ, ନୋହାଙ୍କୁ। ନୋହାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ନୋହ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୋହଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗଢିବା ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଫ୍ୟାମିଲି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ରୁତ ଆଉ ନୋଏମି ର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ରାଇଟ୍? ଆଜିକାଲିର ଶାଶୁ ବୋହୂ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ରୁତ ନୋଏମି, ଶାଶୁ କିଏ ବୋହୂ କିଏ? ନୋଏମି ଶାଶୁ, ରୁତ ବୋହୂ, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ରୁତ କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ଯୁଆଡେ ଯିବ, ତମେ ଯୋଉଠି ମରିବ, ତମକୁ ଯୋଉଠି ପୋତିବେ। ଆଜିର ବୋହୂ ମାନେ ସେ କଥା କହିପାରିବେ କି? ଆଜିର ମା ମାନେ ସେ କଥା କହିପାରିବେ କି? ଭାବୁଛେ କେତେବେଳେ ମୋର ଶାଶୁ ହେଇଯାଉ, ଏ ଡୋକରି ରହିକି ମତେ ବିଜାର କରି ପକଉଛି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ରୁତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଟାଇମ ଲାଇନରେ ତାର ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଦର, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଆଈ ହିସାବରେ ତାର ଲିଖିତ ଅଛି। ଯଦି ସେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନଇଥାନ୍ତା, ତା ନାଁରେ ବହି ବି ନଥାନ୍ତା। ତା ନଣ୍ଡିର ନାଁ ଅଛି କି? ତା ନଣ୍ଡିକୁ ଟାଇମ ମାନେ ମୌକା ମିଳିଲା, ପାଟ କିନା କଣ ହେଲା, ଜାମ୍ପ ହେଇକି ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ନହମି ସହିତ ରୁତ ଥିବାରୁ, ସରି ଓକେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଓକେ ଓକେ, ତା ଯା, ଓକେ ନା, ସମୟ ମିଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିକିନା ଛାଡା। କିନ୍ତୁ ରୁତ ନହମି ସହିତ ଥିବାରୁ ତାପରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ ରହୁଛି? ଆମେ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ନା ଆଜି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ସବୁଦିନ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ଆମକୁ କମି ଯାଉଛି। କାଲି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ହାଇଲାଇଟ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କିଏ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ହାତ ଉଠେଇ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ ଚାଲାକି ହଉଛି, ଚାଲାକି ନେଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି। ପିତରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓକେ, ପିତର କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଓକେ, ପିତର ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଏଟା କାହାଣୀଟା, ଓକେ, ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଫର ଟିକେ ହସିବା ପାଇଁ କନେକ୍ଟ କରିବି। ଏଟା ସେମିତି ବନା ହେଇଛି କାହାଣୀକୁ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିନି। ତ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେବା କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ, ନଗରେ ନଗରେ, ସହରେ ସହରେ। ସେତେବେଳକୁ ବାଇକ, ଘୋଡା ଗାଡି କିଛି ନଥିଲା, କାର ନଥିଲା, ରାଇଟ୍? କେମିତି ଯାଉଥିଲେ? ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ପିତର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ କନସର୍ନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦୂର, ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଉଠାଅ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାକୁ? ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଥରକୁ ଉଠାଅ। ଠିକ ଅଛି?
ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ପିତର ବେଶ ଚାଲାକ ହେଲା ସେ ଏଡିକିଟା ଉଠେଇଲେ ହେଲା କି ଏଡିକିଟା ସେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଏ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଏଡିକିଟା ନେଇକି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବଟାକୁ ଉଠେଇବେ ନା ଏମିତି କାଟା ପାଖରେ ପଡିଲା କିନ୍ତୁ ପିତରଟା ବହୁତ ଦୂରେ ପଡିଲା ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଉଠାଅ ସେଟା ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେଟା ପଥରରୁ ରୁଟି ହେଲା ହାଲେଲୁୟା କମେଡି ଓକେ ଜଷ୍ଟ ଫର ଲାଫ୍ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲେ ପିତର ତାକୁ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଦେଲେ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଖାଇଲା ପରେ ପାଣି ଦରକାର ହଉ କି ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଉଠାଅ ସେ କହିଲେ ସେଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ହେଲା ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ପିତର ବଡଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଲିଟର ଟିକେ ଏମିତି ଧରିଲେ ସିନା ଆରାମସେ ଆପଣ ପିଇ ପାରିବେ 25 ଲିଟର ବୋତଲ ପିଇ ପାରିବେ କି ହେଇପାରି ନାହିଁ ଚାଲାକି ହେଲା ରୁଟି ଟିକେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଭଲ ପିଇ ପାରିନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା ସେଟାକୁ ଚପଲ ନଥିଲା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକର କହିଲେ ଦିଟା ପଥର ଆଉ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପିତର ଏଥର ଭାବିଲା ଆଉ ଟିକେ ଚାଲାକି ହେଇଗଲା ଏତକୁ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଶିଖେଇବା କଥା କି ନାହିଁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲାକି ହେଲା ଗୋଟେ ସାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବଟା ଧରିଲା ଗୋଟେ ସାଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବଟା ଧରିଲା ଯୀଶୁ କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ଆଉଥିଲେ ଫୋପାଡ ସମସ୍ତେ ଫୋପାଡ ଦିଟା ନିଜ ନିଜ ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଚପଲ ହେଇଗଲା ପିତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଚାଲାକି ହେଲେ ସେମିତି ହବ ରାଇଟ୍ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଚାଲାକି ଆପଣ ମାନେ ଚାଲାକି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ କେତେ ଜଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆମେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ନାହିଁ ହଁ ତ ହାତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ ଠିଆ ହେବେ କି ନାହିଁ ଠିଆ ହେବେ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରି ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ହଁ କହିଲେ ଭଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷମା ଦୟା ନମ୍ରତା ସହିଷ୍ଣୁତା ଦୀର୍ଘ ପରୋପକାରିତା ଓକେ ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ହବ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଭୁଲ କଲେ କି ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିବେ ସ୍ଟିଫାନ ଓକେ ସ୍ଟିଫାନକୁ ପଥରରେ ମାରି ଦିଆଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ପାଉଲ ଉପସ୍ଥିତ ପାଉଲ ମାନେ ସାଉଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରୁ ଆଣି ମାରୁଥିଲେ ସେଟା ସରିଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଡମାସ୍କସ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଡମାସ୍କସ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ମତେ କାହିଁକି ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଛ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ପାଉଲ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ ତା ପାଖକୁ ଡରିଲା କି ନାହିଁ ସେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଉଲ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ପାଉଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପାଉଲ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକାଂଶ ବହି ତାଙ୍କେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କେତେଟା ବହି ଲେଖୁଛୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ମୂର୍ଖ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା ମର୍ଡର ଥିଲା ହଁ କି ନାହିଁ ମୂଷା
ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ନା ଖରାପ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିନି ମତେ। ମାରି ଦେଇଥିଲା କି ନାଇଁ? ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କି ନାଇଁ? ବ୍ୟବହାର କଲେ କି ନାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଦାଉଦ ଭଲ ନା ଖରାପ? ରାଇଟ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦିଟା ଯାକ ନାଇଁ, ଖରାପରୁ ସେ ଭଲ ହେଲା। ରାଇଟ, ସେମିତି ବାଇବଲରେ ଆମେ ବହୁତ ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଲାଇଫଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର, ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ବି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିକି ସେଇଠି ରହୁଛୁ, ସେଇ କାମ କରୁଛୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଅଛି, ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କରଗରାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କି ପାରୁସି କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା? କିନ୍ତୁ କରଗରାଇ କଣ କଲା? ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାପରେ ସେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନଥିବ। ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରୁଥିଲା କି ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ କଣ ହେଲା ତାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ କଣ ହେଲା? ବଦଳି ଗଲା। ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛୁ କି? ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ କି? ନା ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିଲେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ କଣ ବୋଲିକି, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ କଣ। ବାହା ଟାଇମରେ ଇଆଡେ ଆମେ 4-5ଟା ଝିଅ ଦେଖି ପଇଥିବା, ଓକେ, ତାପରେ ଯାଇ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଭାଇ ଅଲରେଡି ତୁ ବାଛି ସାରିଛୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ବସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମର ମୁଖରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଶିବିର କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ବନ୍ଧ ପାଣି ଆପଣ ମାନେ କିଏ ପିଇବେ କି? କଣ ପାଇଁ ନା ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି କଣ ହୁଏ? ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଗନ୍ଧ ମାରେ। ରାଇଟ? ନଦୀ ପାଣି, ନଦୀ ପାଣି ପିଇବେ କି ନାହିଁ? ନଦୀ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି? ନଦୀ ପାଣି ପିଆ ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ମିଠା ପାଣି, ଭଲ ପାଣି, ସେଟା ସ୍ରୋତ ହଉଥିବ, ଚାଲୁଥିବ। ଓକେ, ଆମର ଲାଇଫ ବି ସେମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯିଶାୟାକୁ କେବଳ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ, ମୋର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଜୋଆନା ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସେ ସବୁ ଯାକ ଛାଡିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ସେ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ। ତାର ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଲାଇଫ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଓକେ, ଯିଏ ପାଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଚାଳକ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସିକି ମାଇକ ଧରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁହେ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଘରକୁ ଗଲେ, ମରିୟମ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀ କିଏ? ମାର୍ଥା, ରାଇଟ? କଣ କରୁଥିଲା ସିଏ? ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ଇଜ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍? ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ? ରାଇଟ, ସେଟା ବି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉଟା ଆମେ କରିବା ସେଟା ନିହାତି ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ?
କୋଉ ସମୟରେ କୋଉଟା ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ଆମେ ଶିଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଖୁଜା ବୋଲେ ସେ ଖୁଜା ଲୋକ ନାହିଁ। ଯୋହାନାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଖୁଜା, KUZZA, ଡବଲ ZA। ଆମର ଭାଷାରେ ଖୁଜା ବୋଲଛୁ ନେଇକି ସେମଟା ତାର ନାଁ ସେଇଟା, ରାଇଟ୍? ଓକେ ଫାଇନ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୋହାନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୋହାନା ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ। ତଥାପି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବାଦ ବି ଯୋହାନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିକି ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିଲା, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିଲା। ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରିଲା। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଆମ ଜୀବନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁଛୁ? ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଓକେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ପର୍ସନ, ମୁଁ ଅମକ ଲୋକ ହେବା ପରି ମାନେ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ କି? ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବାବୁ ତୁ ମା ପରି କିମ୍ବା ବାପା ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ସେ ବେଳେ ବେଳେ ନାଇଁ ବୋଲିଦେବ, କାହିଁକିନା ଡେଲି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣେ, ଜାଣେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦିଏ। ଯୋହାନାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମେ ବଢିଲା, ତାପରେ ସେ ଜେନେରସିଟି, ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଦେଲେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଲେ। ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲା। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏକଦମ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ। ଆମେ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁଛୁ କି? ଆମେ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଦଉଛୁ ସିଏ ଭଲ ନାହିଁ, ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ କି? ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ କି ସେଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ରହିଥାଏ। କଣ କହିପାରିବେ କି? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବା, ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ, ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ନା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ପାଖ ପାଇଁ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଶାରେ କଣ ହଉଛି ଫଗେଟ୍ ଏବାଉଟ୍, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଇଟା ନୁହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ହିଁ ନେଲେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନେଇ ଗଲେ କି? ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, we have to live like a God। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଆମେ ଡେଲି ସେଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଲାଗୁ କରିବି।
आ परमेश्वर केबे चाहती कि जाइकी मिछ कुह बोली कि परमेश्वर केबे चाहती कि जाइकी चोरी कर बोली कि व्यभिचार कर बोली कि झगड़ा कर बोली कि कहती कि से पचारे आम समस्ते प्रभु जीशु चाहूँ कि गुण को आम व्यवहार माने प्राक्टिकली व्यवहार करने हम चाहूना प्रभु जीशु क्रूसर थे लास्ट मोमेंट रे से गोटे लेफ्ट साइड जो चोरटा जोड़ी थे कौन कहला राइट साइड रे लेफ्ट साइड रे हाँ कि नहीं डाँडा पहाते गोटे ओके और बाँ पटे गोटे क्या क्षमा कले प्रभु क्या क्षमा कले जी कि प्रभु मत तुम्हें मन पकाओ से ही क्षणी प्रभु क्षमा करिले जदि आज आपण विरोध रे किए जदि किसी भूल कही थिबो आपण क्षमा करि पारिबे क्षमा करि पारिबे कि क्षमा देबाटा होची बहुत बड़ विषय क्षमा देवाटा एते सहज नुहे से आमे जिते भूल करू आमे जिते पाप करू आमे जिते भूल रास्ता जाओ प्रभु को ताहा बाधे प्रभु को ताहा कष्ट दिए कहीं क्षमा देवा परमेश्वर सी क्षमा देवाटा एते सहज नुहे किंतु से आमको प्रेम करुथिबारु से हमको क्षमा देइछंती क्षमा आमे देवा आवश्यक ये क्षमा देवा आमे प्रैक्टिस करबा आवश्यक आमे प्रभु को प्रार्थना एटा अछि कि नै प्रभु को प्रार्थना रे कोनटा अछि कोन कहबे टिके हाँ हाँ अपना अपना से खाली प्रार्थना रे रही जाउछ आमे प्रैक्टिस करूछु कि आमे हमर शत्रु मान को क्षमा करूछु कि हे पर नै ता बदले डबल रेवेंज हे जाउछ डबल रेवेंज हे जाउछ प्रभु से गुडा को चाहंती नै प्रभुंकर सेवका किंबा सेविका हेबा हेले सेवा कार्य आसवा प्रकृत गोटे शिष्य कि शिष्य हेबा हेले ए गुड़ा को सब आम प्राक्टिस करने को हम आ प्रभु आम सब डाकती अब्राहम को परमेश्वर डाकिले सबू छाड़ी आसिले कि नहीं सबू छाड़ी आसिले कि नहीं कार धन संपत्ति परिजन सब छाड़े कि नहीं मन पकड़े कि से को पटे जाऊँ भी जान नथिले किंतु विश्वास से आसिले आज अब्राहम हूँ आमर गोटे आदि पिता हालेलुया हालेलुया माँ माने आपण माने कर गोटे मुख्य भूमिका अच्छे आपण परिवार रे आपणकर चर्च रे आपणकर मंडली रे आपणकर गाँ रे आपणकर साही पड़िशा रे आम गोटे साक्षी हेबा आवश्यक आम अन्य मानक साहाय्य करबा आवश्यक आजिकल प्रति केतरा गाँ रे कौन कहते माँ मैंने केतरा माँ मैंने मिसिकी पैसा ये करिकी कौन पाई दौरान टिके लेट है अधिक कणतर पकई दौरान बाबू ता पाखे ना बोली से देना अधिक कणतर कले केमती हम हो कि नहीं से नहीं झगड़ा भी जाऊँगी से माँ मान पाखे बहुत भल गुण अच्छी भल कही जानती से माने बेसी कथा जानती आईटा को आम सद व्यवहार करी प्रभुंर सेवार आम व्यवहार करवा आज आम जोहाना पर हो पारिबा कि जोहान निज जीवन को समर्पण करदे साहसिक भाव गोटे साक्षी हेले जीशु ख्रीस्ट ताकू व्यवहार कले सेवारे परमेश्वर को निमंते से उदार भाव रे देवाकू मतलब केबे थकी नथिले सबु बेले से परमेश्वर को निमंते देले सबु समय से परमेश्वर को सेवा कार्य निमंते से देई चाली छंती से गोटे पुनरुत्थान दिवस रे से गोटे बोल्डनेस गोटे साक्षी हे पारिले आज हुए तो से परिस्थिति आम माने से स्थिति न थाई पारे स्थिति वर्तमान चेंज हो गला हो कि नहीं हेलो समयटा चेंज हो गला जुग बदली गला लोक माने बदलुछंती दिन थिला ना माने ए साइड रो आसला को हमर से गायबा से पुरा आसला को माने अलग देश टाइप रे लागुचिला गुड दिन आसला को पूरा दिन चली जाउचिला आज काली कोन 2 घंटा आसले पळे जाउछंती राइट
दिन थिला आमे छोट छिला छोट पिला छिला उड़ाजाहाज उपरे जला आमे देखुथिलु गोटे छोट पारा प्रदूष पोर्टेबल कहूथिलु हो कि नहीं किंतु आजिकाली आम लोक मान प्रभु एते आशीर्वाद कले जे डेली जीवा आसवा होछंती हालेलुया प्रभु हमको से स्थिति रखी ना जुग बदले समय बदले से अनुसार आम लाइफस्टाइल भी बदलवा आवश्यक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हेबा आवश्यक आ जीसु को गोटे साक्षी हेबा आवश्यक जीसु को आम साक्षी हेबा आवश्यक ऋत परि हेबा आवश्यक जोआन परि हेबा आवश्यक बहुत गुड़ा कैरेक्टर बाइबल पढ़ी आम एस्तर विषय भी बहुत जानीचु हाँ कि नहीं एस्तर भी जानीचु नहीं से निज लोक मान प्रार्थना कले कि नहीं राइट आज आम निज लोक मान प्रार्थना करुचु कि निज लोक मान कांदुचु कि निज भाई भौणी कि रिलेटिव मान आम कांदुचु कि आ प्रार्थना बल अक्षय राजा से कथा शुणिकी उद्धार कले आज भी जो परमेश्वर को एस्तर राणी सेवा करते जो परमेश्वर को ऋत आ नोएमी सेवा करते जो परमेश्वर को अब्राहम सेवा करते जो परमेश्वर को नोहा कि प्रभु अन्य बड़ बड़ कैरेक्टर माने बड़ बड़ दास मान सेवा करते से परमेश्वर आमको सेवा आम भी सेवा करुचु आ से परमेश्वर आज भी आम मान पाखे अच्छी he never changed तांके बदली ना ना के बदलिबे सब समान परमेश्वर किंतु आमे बदलिबा आवश्यक आमे तांको परि हेबा आवश्यक आमे तांको परि हेबा आवश्यक हम निज लाइफ को आमे जांच करिबा जे आमे को परिस्थिति अछु जो आनंद परि अछु ना से फारूसी जगह अछु ना से करग्राही जगह अछु ना ऋतु जगह अछु ना अन्य को जगह अच्छु आम विश्वास को प्रकार आम प्रभु को बोलिकी उदार भाव देवा मनोभाव अच्छी कि ना साक्षी हेबार मनोभाव अच्छी कि ना आम चिंता करवा आवश्यक किसी प्रश्न अच्छी हेलो किसी प्रश्न अच्छी हाँ कि नहीं चुप एकदम प्रभु को लाइफस्टाइल आम एडप्ट करवा आवश्यक निज परिवार पे आम ध्यान देवा आवश्यक अन्य मानक क्षमा देवा आवश्यक निज फ्यूचर भविष्य भी आम प्रार्थना करवा आवश्यक विश्वास बढ़ा आवश्यक जोआना पर आम जीवन होगा आवश्यक प्रत्येक समय प्रभु सेवार आम लगे आवश्यक आसतु आम मैंने आज प्रार्थना करवा पुणी थे निज निजक समर्पित करवा जे आज आम लाइफ को परिस्थिति अच्छु आम कौटी अच्छु गोटे मिनट ठिया पुणी आम निजक समर्पित करवा यही समय प्रभु आम समस्त को आह्वान कर डाकुंट